جی ویلکم بیک فرام لاہور۔ ہم لاہور کے اندر موجود ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور بڑے بیوٹیفل ولاگ کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، آپ بھی انشاءاللہ آگے مناظر دیکھیں گے تو آپ کی بھی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ اس وقت میں موجود ہوں بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے، اور ہم بادشاہی مسجد کے اندر جا رہے ہیں، لیکن بادشاہی مسجد کے اندر جانے سے پہلے ناانصافی ہوگی کہ علامہ اقبال صاحب کے مزار پر حاضری نہ دی جائے۔ میری لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے، تو چلتے ہیں پہلے حاضری دیتے ہیں پھر انشاءاللہ مسجد کے اندر چلیں گے۔ ناظرین کرام، آج جس آزاد سلطنت کی فضاؤں میں ہم آزادی کے سانس لے رہے ہیں، یہ ملک پاکستان انہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خواب تھا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور آپ نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق کشمیری برہمن خاندان سے تھا، جنہوں نے 17ویں صدی میں اسلام قبول کیا تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مفکر اسلام اور شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو عربی، فارسی، اردو زبان پر بہت زیادہ عبور حاصل تھا۔ آپ کی شاعری نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا کیا کہ جس کی بدولت آخر کار مسلمان ایک آزاد ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پوری دنیا میں ہر رنگ، نسل اور مذہب کے لوگ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف کو پڑھتے ہیں اور آپ سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار میں بہت زیادہ طاقت اور گہرائی ہوا کرتی تھی۔ آپ کا ایک مشہور زمانہ شعر تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ جی تو الحمدللہ حاضری دی ہے ہم نے شہر مشرق کے مزار کے اوپر، بڑی خوشی ہوئی اور بڑا سکون ملا دل کو الحمدللہ۔ گرمی بہت زیادہ ہے، پھر بھی گرمی کی فیلنگ اتنی ہمیں ابھی نہیں ہو رہی، اور بادل بھی الحمدللہ موسم بہتر ہونے کو ہے۔ بادل آپ دیکھ سکتے ہیں، کالے بادل آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے بارش کی سچویشن بن جائے۔ ابھی چلتے ہیں ماسک کے اندر اور اندر سے آپ کو مسجد کے مناظر دکھاتے ہیں۔ بادشاہی مسجد پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع ہے۔ بادشاہی مسجد شاہی قلعہ لاہور کی مغربی دیواروں کی جانب واقع اور اسے لاہور کے مقبول ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مسجد کو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1671 سے 1673 کے درمیان تعمیر کروایا تھا۔ 1673 سے 1986 تک بادشاہی مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد تصور کی جاتی تھی۔ جی اس وقت ہم بادشاہی مسجد کے اندر موجود ہیں اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تاریخی مسجد، بادشاہی مسجد۔ آئیں آپ کو اندر سے سارے مناظر دکھاتے ہیں تاریخی مسجد کے۔ اس وقت یہ مسجد دنیا کی 7ویں بڑی مسجد ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اس مسجد کو برطانوی سلطنت نے ایک گیریزن کے طور پر بھی استعمال کیا۔ بادشاہی مسجد کا داخلی دروازہ حضوری باغ کے مغربی جانب واقع ہے اور اس مسجد کے دروازے کے قریب سر سکندر حیات خان کا مقبرہ بھی موجود ہے کہ جنہوں نے اس مسجد کے تحفظ اور بحالی میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر کی نگرانی اورنگزیب عالمگیر کے رضائی بھائی مظفر حسین نے کی تھی، جو کہ لاہور کا گورنر تھا۔ مظفر حسین کو فدائی خان کوکا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے یہ مسجد بادشاہ چھترپتی شیواجی کے خلاف اپنی فوجی مہمات کی یاد میں تعمیر کروائی تھی۔ ناظرین کرام، 7 جولائی 1799 کو رنجیت سنگھ کی فوج نے لاہور پر قبضہ کر لیا اور شہر پر قبضہ کرنے کے بعد رنجیت سنگھ نے اس مسجد کے وسیع صحن کو اپنی فوج کے گھوڑوں کے استبل کے طور پر استعمال کیا، اور مسجد کے آس پاس جو 80 حجرے موجود ہیں جن کو مطالعہ کے کمرے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، رنجیت سنگھ نے ان کمروں کو اپنی فوج کے لیے کوارٹر کے طور پر استعمال کیا۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے مسجد کے سامنے موجود حضوری باغ میں سنگ مرمر کی ایک عمارت تعمیر کروائی جسے آج حضوری باغ کی بارہ دری کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بارہ دری کو رنجیت سنگھ اپنے لیے شاہی دربار کے طور پر استعمال کرتا تھا۔
1839 में रंजीत सिंह की मौत के बाद रंजीत सिंह का बेटा खड़क सिंह इस जगह पर विराजमान हुआ। 1841 में पहली सिख एनगल्फ जंग में रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने मस्जिद के मीनारों को असला व बारूद के लिए इस्तेमाल किया। मस्जिद के मीनारों से चांद कौर के हामियों पर बमबारी की जाती थी कि जिन्होंने लाहौर के किला में पनाह ले रखी थी। इस बमबारी के दौरान शाही किला में काफ़ी सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसको बाद में अंग्रेज़ों के दौर में तामीरात करके पूरा किया गया था। नाज़रीन कराम, इसी बादशाही मस्जिद में से एक सुरंग भी खोदी गई थी जो कि बादशाही मस्जिद और शाही किला को आपस में मिलाती थी। कहा जाता है कि शाही किला में आज इस सुरंग को दरियाफ्त कर लिया गया है। इस सुरंग को रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह की फौज के एक मुलाजिम जो कि फ्रांसीसी घुड़सवार था, जिसका नाम हुनरे डी लावर्चे था, उसने बारूद को आर्जी तौर पर ज़ख़ीरा करने के लिए इसी सुरंग को इस्तेमाल किया था। 1849 में अंग्रेज़ों ने लाहौर का कंट्रोल सिख सल्तनत से छीन लिया। बरतानवी राज के दौरान मस्जिद और शाही किला को फ़ौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। मस्जिद को फ़ौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ मुसलमानों के बढ़ते हुए एहतजाजों की वजह से अंग्रेज़ों ने 1852 में बादशाही मस्जिद अथॉरिटी कायम की और बादशाही मस्जिद को दोबारा मजहबी इबादत गाह का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद इस अथॉरिटी की निगरानी में बादशाही मस्जिद की मरम्मत का काम भी किया गया। नाज़रीन, बादशाही मस्जिद को बाज़ाब्ता तौर पर हिंदू वासराय जॉन लॉरेंस ने मुसलमानों के हवाले किया था, जिसके बाद मुसलमानों ने इस मस्जिद को बाकायदा तौर पर अपनी इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल किया। अप्रैल 1919 में जब अमृतसर में सिखों का कत्लेआम हुआ था तो उस वक़्त 25 से 35 हज़ार के करीब सिख, हिंदू और मुस्लिम इसी मस्जिद के सहन में जमा हुए थे। इस दौरान खलीफा शुजाउद्दीन ने गांधी की एक तहरीर भी पढ़कर सुनाई थी। नाजरीन, आज़ादी पाकिस्तान के बाद बादशाही मस्जिद पाकिस्तान के हिस्सा में आई, जिसके बाद इस मस्जिद को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। नाज़रीन कराम, एक वक्त में काफ़ी सारे लोग इस मस्जिद में बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक बताया गया है कि इस मस्जिद के हाल में 10,000 और सहन में तकरीबन 56,000 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद के अंदर। हम सारी मस्जिद का तकरीबन विज़िट कर चुके हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है और इसको विज़िट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो कुछ मनाज़र आपको हमने दिखाए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। वैसे इस मस्जिद का जो अंदर का हाल मैंने देखा है वो बनिस्बत जो बाहर अहाता जो है वो इस मस्जिद ने घेरा हुआ है उसकी निस्बत बहुत छोटा है, लेकिन वैसे इसका अगर आप अहाता देखें तो ये 10 से 12 एकड़ बल्कि इससे भी ज़्यादा रकबे पर फैली हुई है। 22 फरवरी 1974 को लाहौर में मुनक्कद होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर बादशाही मस्जिद में मुस्लिम रियासतों के 33 सरबराहान ने नमाज जुमा अदा किया, जिनमें पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सऊदी अरब के शाह फैसल, मुअम्मर कज़ाफ़ी, यासिर भी शामिल थे। नमाज जुमा की इमामत उस वक़्त के खतीब मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद ने करवाई थी। जी, तो मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा हो गया है। जिस वक्त हम यहाँ पर आए थे उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो अभी ठंडी हवाएं चल गई हैं, बादल आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि काफ़ी देर से हम सफ़र में हैं तो भाई भूख बहुत ज़्यादा लग गई है, तो अभी हम चलते हैं तो खाने का बंदोबस्त करते हैं। जी, कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? यकीनन आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इतनी मेहनत की जाती है, सारी बातें आते हैं हम और शूट करते हैं वीडियोस वगैरह, तो मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स वगैरह देखता रहता हूँ। तो एक जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि काफ़ी सारी ऑडियंस हमारी ऐसी है कि जो वीडियोस देखते हैं और देख के चले जाते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आपकी सपोर्ट की हमें अशद ज़रूरत है। सारी बातें हम आते हैं, निकलते हैं, मेहनत करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, आप लोगों की खातिर बनाते हैं, तो इतने हसीन और ख़ूबसूरत मनाज़र आपको घर बैठे देखने को मिलते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये तो वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं और आखिर में एक पैगाम आप लोगों के लिए कि ये जगह हमारा कीमती विरसा है और हमें ऐसी जगहों की हिफाजत करनी चाहिए। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।